لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلينا الأموال وهم معون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ينذر المتبرع وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وقبلناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسل إليهم شيء فقتلوه وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنوا لا وأنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وقالوا إليك البلاغ المبين قالوا إنا قادمون إلا ولنصدقوا منا عذاب الرحيم قالوا وجاء قبيلة يسعى رايهم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يعلم الذي فطرني وإليه يرجعون أتخذوا من دونه آلهة والرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني للذي ضلال مبين إني لا أستطيع تسمعون إلا بذلك قال يا ليته يعلمون لما يوصل عليه من المرسلين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا منزلين إلا يتبع صيحة واحدة فإذا هم ظاهرون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع إلينا محضرون وآية أموالهم ميتا وحيدا وأعجبنا ميتا حقا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما لأكملهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما تخرج ومما لا يعلمون وآية لهم الأزواج الرحمن وما يكذبون فالشر الذي يشتغل لها لا يرزق العزيز العليم ولو رأتنا كالشمس ينبغي ألا تخرج القمر والإنسان لها وكل مسلم الذي يشتغلون وآية أننا نصبح المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نضربهم فلا سمع لهم ولا هم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا كافي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الأمر إن كنتم صادقين ما يصدرون إلا صيحة واحدة فأخذهم يستسلمون ولا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الناس ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور مباركون وأزواجهم في الجنة الأرائك يذكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون سلام قولا من ربهم رحيم سلام قولا من ربهم رحيم سلام قولا من ربهم رحيم وكانوا يوم يحلقون على ما أهلكم يا بني آدم وتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنيقوا هذا صراط مستقيم وتفرقون منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تذكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوف يعلمون ما كنتم تعبدون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا إليه ولا يرجعون ومن نعلمهم نكيس في الحق لا يعقلون وما علمناه الصبر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عنده ويعلم الله بآخره أولم يروا أنا خلقناه ما تعملت أيدينا أنعاما وحملها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشترون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا ينفعهم إلا كانوا يبصرون وما يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وخلقنا قل قلت لمن الذي ينساها أول مرة وهو بكل حرف عليم الذي جعل لكم من الشجرة أخبرنا إلا منهم موقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. Amin 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 Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an nas'aluka mimma nabiyyu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana wa iyyahum bi nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syaitan amin tabaraka amin amin kam terkin surga desain inya kala beli sen pada Allah majlis nabi amin insyaallah takik kita baris iqamah dan mungkin yang jamak inna kasih doa Allahumma ighfir lana wa walidina wal awlina wa masyayikina wa lillahi wa tilbina wa salina wa amrina wa bika rizqina
ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمسلمات والمسلمات رب العالمين ولله محمد والعبد الله رب العالمين يا أرحم الراحمين وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Kameranya di atas. Kan itu nih. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأصوله وفروعه خصوصا في صحائف منسي هذه البلدة سيد شرف الدين محمد البشري ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. Kita
Thank you.
مولانا محمد Ya, ibu-ibu berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ta'ala syamsa bi'a wal qamara nuran qaddara manazila lita'lamu 'adada as-sinin wa nisa ma khalaqa Allahu illa bil haqq. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dhunub wa tusliha biha qulub wa tantalika wa yusbatan su'uf 'ala 'ali wa sahbi wa man la maksud Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di mana ini hari kita di sini di tempat saya berada hajat dalam acara daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga baik, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, disehatkan dan dikabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Yang saya muliakan para habaib, masyarakat, ibu syarifah, Habib khusus yang kita hadir, Habib Abdullah bin Hasan Al-Kab. Yang saya hormati juga saya baik Bapak siapa ada di sini? Ada sebab kenalan semua. Bapak Yanur, Bapak Yanur Anwar lah, Guru Yanur aja lah. Guru Yanur itu salah saya. Ya baca apa ini? Alhamdulillah kemarin ya baik. Yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga rekan-rekan semua di majelis Nurul Huda dan bapak ibu sekalian, dan ini tidak bisa menyebut satu persatu kemudian tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada. Maka dikatakan katanya Nabi itu berkesannya di mulut Habsyi dikatakan dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi waqad tawsafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Rasulullah itu ada sifat akhlaknya luar biasa. Idealnya kita umat Nabi Muhammad mengikuti laku-lakunya Nabi supaya kita ini dikatakan sa'idul dunya wa sa'idul akhirah, supaya kita ini hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, caranya dengan sifat Nabi. Nabi itu dan juga Nabi innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Tidaklah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita didik anak-anak kita supaya mereka punya akhlak yang baik. Sekolahkan mereka, masukkan TK Quran, masukkan ke pesantren, supaya anak kita menjadi anak yang saleh, bukan menjadi anak-anak yang salah. Sebagaimana terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu bayi besar, lalu Nabi Nuh bilang sama anak beliau, jangan dulu wahai kalian masuk di dalam kapal supaya selamat karena banjir besar. Banjir besar yang mana kapal Nabi Nuh di kapal dibunuh. Dan setelah itu banjir dan itu kapal dipakai, dimasukkan di kapal Nabi Nuh sepasang binatang. Jadi umur sini masuk ke Eropa hanyut tenggelam. Lalu dia bilang, wahai anakmu, masuk kau ke kapal supaya kau selamat. Apa kata anaknya? Kata Nabi wahai abang, belum nanti naik gunung, selamat dulu. Dan anak Nabi Nuh ternyata anak Nabi Nuh gunung pun tenggelam. Maka malam kematian anak Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh dalam bahasa soalnya anakku Bang, itu anak ulun wa Allah Ta'ala. Siapa ini? Apa jalan dalam? Innahu adalah ghairu salih. Ini itu salah, amalnya tersalah. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, jangan sampai kita terpisah dari anak kita karena kelakuan yang tersalah. Harapan kita anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Nah, Rasulullah dikatakan juga Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awwal dan Nabi tidak dirayakan haul, tidak ada haul lagi, menandakan Rasulullah itu
tidak mengalami selalu setiap waktu dan saat selalu hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kumpul seperti ini kan, berarti dia menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia kata Rasulullah, maka kita kan dikatakan dia sahabat kami kan umat paling mulia, kami kan sayang sahabat yang luar biasa di mata para Rasulullah. Tidak, kalau engkau ya Rasulullah sahabatku yang Rasulullah mulia karena kau memandang kau melihatku katanya, pasti kau percaya kepadaku. Ada di sini yang lebih mulia lagi, mereka tidak pernah melihatku tapi dia percaya kepadaku. Siapa itu? Adalah kita sekarang ini. Kita tidak pernah melihat Rasulullah tapi kita beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lagi banggakan Rasulullah, orang yang tidak pernah melihat Rasulullah tapi percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini umat ini dan kita umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Kenapa? Bernabikan Nabi Muhammad. Maka dibuka dikatakan agama Rasul dan agama umat. Rasul itu Rasul paling utama dan kita umat paling utama. Dan kalau Rasul itu adalah Rasul yang paling mulia. Kita pun umat paling mulia. Kenapa jadi paling mulia? Karena bernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah mengatakan Allah, maka kita tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, karena Allah, bukan linnas, bukan karena untuk manusia. Ingin dipuji, minta dihargai, itu berarti punya untuk urusan manusia. Berarti ada unsur ke dunia nanti minta balasan sama manusia. Nah, supaya laknat, kita mengerjakan sesuatu seperti ini sehari kita kumpul sini karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah ini kita kumpul di sini sebagai wujud cinta kita lawan Nabi. Maka dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, manusia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta sama Ino, bersama Ino kemudian lebih sama tapi kalau dia bersama cinta dengan ulama, bersama ulama nantinya. Kalau dia cinta sama habaib, dia bersama habaib nantinya. Apa dasarnya? Di dalam kitab Masy'arawi dikatakan dua jilid itu hubbi ali Muhammad khairun min ibadati sanatin. Mencintai keluarga Nabi itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Setahunan kan beribadah dibanding mencintai keluarga Nabi, itu masih baik mencintai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu lebih selamat. Kenapa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Ibrahim pernah duduk sini lawan murid sini, lawan menantu sini, memerah baju di parasidin baju sini, mengartinya bahasa Banjar. Katakanlah turun orang Banjar juga bahasa luar ada kuman gitu jadi orang Banjar ada kuman lah. Nah, dulu pikir orang dia Banjar dulu nih, coba bahasa luar. Dulu Kaidaham itu masih hidup pun pas bulik Pagatan ini belum meninggalkan Pagatan 1991 seolah di sana ya Senior Alpal 90 91 ke Banjarbaru 97 selesai Banjarbaru ke Banjarmasin 2004 selesai bulik ke Pagatan dan 12 tahun meninggalkan Pagatan. Jadi pas bulik di Laman Alpalah supaya sembahyang di Laman Alpalah beberapa Kaidaham. Ya Kaidaham orang mana kan di sini? Orang Bulu Sungai kan di sini. Lain kayak ibu anak Ibu Badra, anaknya Habib Agil, cucuku kan di sini. Karena penandu sih cucu. Ya, apa Banjar? Padahal memang saya lahir sini, saya orang Solo ya. Saya Solo. Saya Solonya di Pangkep. Coba kelahiran Pagatan. Jadi mau Banjar rasanya. Sampai murid dulu tuh kita ketahuin. Itu Bululun jadi Sengkar, situ Banjar jadi Bugis lah, Ma'abolun Bugis Makassar. Cuma saya Ahmad bin Agil bin Husain bin Hamzah yang dari Makassar, di Pangkep bin Husain bin Hamzah, di Pangkep itu bin Hamzah bin Abdurrahim, di Pangkep baru Gafar bin Husain Katangka, baru Ali bin Abdul Segar dari Balampur, baru Mekah Abdullah Ahmad Syarif dari Hadramaut di Yaman. Udah kawasan di Indonesia Arab jadi Bugis. Nah,
Ya baik. Sampai mana tadi? Nah, harapan kita kan dicintai Rasulullah. Kayak apa cara Rasulullah cinta sama kita? Supaya kita kerjakan apa-apa yang dilakukan Rasul. Rasul kan tidak pernah dia berbuat atau berucap kecuali sebuah kebaikan. Kayak tujuan kita kayak apa? Tidak berbuat, tidak berkata kecuali baik. Nah, supaya baik-baik yang kita kerjakan lah, supaya kita bagian daripada orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini kita kan harapan kita kan matinya nanti beriman. Maka dikatakan man aisha mata wa man mata bata wa golongan wa atin niga tu mati. Nah, begisnya saja bilang banjarnya niga tu mati. Tania barang mati tu. Tanyalah barang mati tu dia. Niga mati tu. Siapa yang meninggal pasti akan, setiap siapa yang hidup pasti akan mengalami kematian. Nah, pengennya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka biar habis sembahyang itu baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca 10 kali. Itu baru baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya mati akan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu dengannya? Ya Allah biha, ya salah baca kan? Salah baca ingat mamanya, ya Allah ya. Nah, salah baca itu ingat mamanya udah ada ya. Nah, ya Allah biha, ya Allah dengannya. Yang dengannya itu adalah ya Allah dengan berkah Rasulullah, ya Allah dengan berkah guru ulun, ya Allah dengan berkah orang tua ulun, mati akan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Itu bunyinya dalam hati kita lah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah dengan berkahnya Rasulullah, ya Allah dengan berkahnya guru ulun, ya Allah dengan berkahnya orang tua ulun, mati akan ulun dalam keadaan husnul khatimah. Baru ditutup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengucap la ilaha illallah Rasulullah jangan diputus, tapi disambungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu samanya Allah satu, Muhammad satu. Padahal Allah dan Rasulullah tidak pernah berpisah. Dua temesarang dua kada berpisah Rasulullah. Telu temelaisem, tiga kada belainan. Tiga tapi kada belainan, kita Rasulullah Allah. Tiga kada belainan. Dua temesarang, dua kada berpisah, Allah dan Rasul kada pernah berpisah. Maka menyebutnya terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bacanya kayak itu jangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang dulu aja kali ingat di kelasnya asik di ada yang orang tuh berzikir la ilaha illallah, tapi pada zikirnya la ilaha illallah, jadi suaranya suaranya mana ya? Sengaja kita orang singgung. Ya baik, ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi kata man asya mata wa man mata bata. Siapa yang hidup akan mengalami kematian. Wa man mata bata. Siapa yang mati ditinggalkan. Siapa saja nanti meninggal ditinggal, ada lah ditunggui. Ada yang ditungguin ya. Di ngajian 3 malam. Bisa juga seminggu. Ada lah di ngajian sampai sebulan. Ternyata pasti 3 hari, seminggu sudah. Tinggal ini aja lagi berhadapan dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa, berhadapan dengan amalnya. Nanti kalau amalnya baik dapat nikmat kubur. Tapi kalau kada bagus dapat siksa kubur. Kalau orang itu baik-baik karena selama di dunia bagus, no tidurlah seperti tidur pengantin. Matinya itu tidur pengantin, kayak pengantin yo.
Dulu dia berapa tahun lalu semasa kawin bisa ingatan dia nggak pantin itu ya apa ya rami pantin katanya yang bahasa Arab itu yalen tun wahai malam panjangkan yang pantin hanya ya pak malam aja sudah panjang bayangkan yalen wahai ya syamash la tatlu wahai matahari jangan terbit matahari aja benar di jendela terbit saking raminya orang hanya kan kalau itu tuh kalau orangnya tuh bagus nanti dapat nikmat kubur kalau kada wah disiksa marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka jawabannya anggur merah cuma kan muluk tak seberapa udah anjing dahsyatnya banyak mereka muluk teganya patuh pikiran minum apa gawian dia nah pas takut malaikat marabbuka wa man nabiyuka ada mau jawab anggur merah nah mudah jangan kayak itu kita kalau bisa marabbuka siapa Tuhan Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi nah jadi siapa katanya melaksanakan maulid ini nanti matinya husnul khatimah tidak dimatikan bila daripada dunia illa bil iman mati beriman nantinya pengen kita mati di iman Allah karena kita waktu-waktu kita ada tahu ada yang orang meninggal diguguri paku aja meninggal tapi pakunya 3 peti dari tingkat 5 ada juga kan diperiksa sudah saya ya dokter diperiksa yang kaya sehat sudah ini sehat jadi bayarkan dia 5 juta aku izin lain penyakit mematikan aku aja bayarannya izin dikira tadi penyakit mematikan bayarannya matikan aku di sini nah ada orang sehat keluar sini meninggal sehat periksa dokter di dokter pulang sudah bilang sehat sudah bilang ini ya di sini nyebrang tabrakan sini nah sabab banyaklah tak ada jadi asbab dan mautul wahid banyak sebabnya satu juga akan kematian maksud kita mengingat mati ini supaya hazimul ladzat karena merusak semua kenikmatan kematian ini hancur semuanya nah rumah yang sebesar istri yang 8 istri orang jatuhnya 4 aja lah ya kira ada sugiwan kira lah nah itu semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa hanya amal ibadah kita. Biar kumpul di sini lah, biar hadir di majelis seperti ini, itu sama ada biar ngantar jenazah 1000 jenazah. Kalau biar ngantar jenazah 1000 jenazah, kalau 1 jenazah itu dalam bahasa Solonya menokok-nokok sudah. 1 tiga keluarganya, tetek saga nih, tetek 12 nih belum dimandikan ya lagi memamai 1 jenazah. Ini pihak di sini sama ada ngantar 1000 jenazah pahalanya. Luar biasa. Maka itu kalau pihak sampai di sini dan Nabi ijamaratum biriyadil jannah apabila kalian melewati taman-taman surga farta'u hendaklah kalian itu bersenang-senang di taman surga itu. Kalau ditanya sahabat, apa itu ya Rasulullah? Raudhah min riyadil jannah. Apa itu surga? Taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Apa aja Rasulullah? Raudhah min riyadil jannah majalisul ilmi adalah majlis ilmu. Biar hadir ke majlis ilmu itu biar di dalam raudhah min riyadil jannah, biar berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau biar hadir di sini biar boleh, biar meninggal, biar mati dalam fisabilillah. Mati di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena asal kita datang sini, nah itu datangnya kebaikan. Nah, dikatakan tadi menal sama maulid Nabi, siapa mengawal hari kelahiran Nabi, wakil sababan nikalati sebab dia itu acara maulid dilaksanakan layak menuju minat dunia ila iman, tidak dimatikan kecuali dalam keadaan mati iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung.
amal ibadahnya ada hitungan lagi, dasar jannah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada kesamaan raudah itu, jadi nanti pada hari kiamat itu diabadikan, diangkat raudah itu yang ada di Madinah. Jadi gue pernah masuk ke Masjid Nabawi karena raudahnya di dalam Masjid Nabawi. Waktu pertama masuk itu gue datang malam. Pas esoknya pulang ke sana. Itu berapa waktu lagi pulang lagi ke raudah ke Masjid Nabawi. Pas hendak masuk ke Masjid Nabawi, yang selanjutnya saya bilang, kenapa ini gelap betul Masjid Nabawi? Pajak lampu kan? Masjid Nabawi itu Pak kadang ya kalau diga lapas kacamata sedikit lagi aja. Ternyata lu pakai kacamata hilang. Jadi kenapa di Masjid Nabawi ini kadang ternyata kacamata baru belapas. Mudah-mudahan semuanya nanti yang diberangkatkan umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Kan kita minta diberangkatkan, jangan berangkat. Mau minta berangkat biar lambat, mintahan dan diberangkatkan. Kalau diberangkatkan itu kadang tahu urusan, pokoknya sudah sampai waktunya biar diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun semalam diberangkatkan uang 9 juta aja berangkat umrah ulun. Pada harga travelnya 41 juta. Kalau belum berangkat, ada cukup, ada boleh, nggak bisa saya. Karena diberangkatkan Allah cukup 9 juta, Allah berangkatkan lah. Nah, jadi mudah kita nanti semuanya diberangkatkan berangkat umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memanggil orang untuk diberangkatkan haji. Jadi siapa yang kena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, mau tidak mau dia itu Allah berangkatkan nantinya. Mudah-mudahan kita berangkat. Amin. Jangan dipikirkan datang mana duitnya, datang mana modalnya, datang mana. Jangan pikirkan. Biar minta. Karena Allah Taala, ud'uni astajib lakum. Minta, aku kabulkan kata Allah Taala. Kalau manusia diminta sekali 2 kali mungkin aman-aman aja, beberapa kali bermain aja, baik aja. Tapi kalau Allah diperintahkan, ud'uni astajib lakum, minta aku kabulkan kata Allah Taala. Jangan ada orang pas ulang muncul, pas kita munculan ke Batarang, ada orang bertamu haji mana aja bertamuan sih dia dulu. Kalau mengesahkan dulu anak pengaging dulu. Aku dulu sih ada di Bani Abaikam ubah amaliyah haji 3 tahun aku alhamdulillah Allah berangkatkan aku haji di Batarang gitu lah. Sementara Abdihil Haram itu adalah Rabbi ini berhalam kembali ke Maghrib itu ada apa itu carikan itu baca sini amalkan 3 tahun aku Allah berangkatkan sini. Saya beliau diberi oleh Abdul sini amalkan dan alhamdulillah sini bisa berangkat haji. Itu Rabbi betul itu Rabbi dari Haram betapa baliknya jarak maka bila itu ada dari haram terus sampai hafal doanya selamat doa itu. Nah cari yang itu coba biar amalkan itu ada orang datang apa dulunya 3 tahun Allah berangkatkan haji sini. Mudah-mudahan semua nanti bisa berangkat. Itu ada orang belajar dulu di sini kalau bisa pian buat di piring putih andak duit niatakan umrah atau haji. Aku ingat pian umrah saja kata umrah andak duit itu ada masih banyak berapa pian mampu punya 100.000 gak usah lama simpani nanti insya Allah bertambah insya Allah biar Allah berangkatkan umrah nantinya. Tapi yang cepat lagi pian andak situ 3-4 juta habis itu sekarang ada untuk selamat sekarang ada uang kita umrah. Yang cepat ke piring putih andak duit 30 bawah 38 ya harganya 34 500 ya di travel kali Hamid kan. Tapi untuk Januari ada 38 800 yang arbain tahu 40 waktu di Madinah itu 38 800 di Januari aja kan. Di September ada yang berangkat ini jadi silakan siapa terpeda langkah biar bisa belum kita mengusahakan ke travel kali Hamid. Nah, sebenarnya ada bonus bisa boleh berangkat buat bimbel kita berumrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga dikatakan bahwasanya Nabi itu
Tadi kan siapa cinta Nabi akan bersama Nabi tentunya. Yuhsyarul mar'u ma'al hab, orang itu dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, kita pun nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Maka saya sambung lagi yang kita masyarawi, man mata la hubbi ali Muhammad. Nah, tadi ditakuni kan yang tadi kisah Habib Abu Maratus kan memerah baju. Pas memerah baju itu ditakuni kenapa itu Bib? Baju yang basah. Ini Jazidin menolong muhibbin tenggelam di lautan, menolong orang yang mencintai kami Jazidin, mencintai Habib Umar Al-Attus. Siapa Habib Al-Attus itu? Adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada orang mencintai kami Jazidin tenggelam di laut. Jadi Al-Habib Umar Al-Attus menolong orang yang tenggelam di laut itu di dunia. Allah selamatkan dengan berkah ada cintanya kepada Abu Umar bin Abdurrahman Al-Attus. Ini di dunia. Nah, gimana hadis Nabi ini? Hubbi ali Muhammad khairun min ibadati sanatin. Mencintai Nabi Muhammad lebih baik daripada ibadah satu tahun. Setahunan beribadah dibanding mencintai keluarga Nabi, lebih baik ibadah, lebih baik mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Wa man mata alaih dakhal jannah. Siapa yang mati atasnya, atas cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, itu orang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Jakarta itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi sini selanjutnya? Siapa selanjutnya sini? Tsumma man ahabbahum. Kemudian siapa yang mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itulah selanjutnya Allah masukkan ke surga Allah SWT. Walaupun kita ini bukan ulama, walaupun kita bukan orang yang luar orang ahli ibadah, tapi ada kecintaan kita kepada mereka, maka kita pun nanti selanjutnya dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala karena ada kecintaan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cari orang-orang Sayyidina Husain yang cintai supaya biar nanti masuk selanjutnya. Dan juga dikatakan juga jangan Nabi nanti juga kita cinta Nabi berarti kita pun harus banyak-banyak menyebut Nabi. Maka dikatakan paman ahabba ayana la'ayatan Nabi, siapa yang pengen melihat Nabi, fal yuhibbu hubban syadida, hendaklah dia mencintai Nabi dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Cobalah makan, pas makan ada sempat lagi minum terguling. Cek aja mimpi apa dia? Mimpi kawin kan? Mimpi kuburan durian kan? Mimpi apa kira ya? Habis makan terguling. Mimpi apa ya? Mimpi minum. Karena tadi sebelum guling kada sempat minum habis makan, berarti ada keinginan, ada kepengen Allah, maka kita termimpikan daripada minum. Nah, berarti sungguh-sungguh kita lawan Nabi, cinta lawan Nabi, nanti kita akan bersama Nabi. Kita akan bermimpi dengan Nabi. Betul-betul kita ahabba ayana lawayata Nabi, siapa pengen Nabi, fal yuhibbu hubban syadida, hendaklah dia mencintai Nabi dengan cintaan yang sungguh-sungguh. Wa alamatu hub al-ita'ah bi sunnatis saniyah, tanda dia tercinta menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti kita kumpul inilah, ini menghidupkan sunnah Nabi. Nabi ketujuh menyuruh kita itu silaturahmi, karena ada orang dikatakan hendak meninggal, datang lawan Nabi wa Rasulullah, ulun diprediksi tinggal berapa hari, tinggal berapa waktu ulun akan mengalami kematian. Apa aja Nabi? Silaturahmi, bangun silaturahmi. Jadi orang ini silaturahmi, kemana-mana silaturahmi. Berapa lama kemudian bukan semakin sakit, tapi semakin sehat orang ini. Sampai-sampai malaikat datang, wahai Rasulullah, kasih tahu itu orang Allah, kasih tahu orang itu umurnya ditambah oleh Allah Taala sebanyak 30 tahun. Ditambah umurnya 30 tahun. Berkah apa? Berkah dia melakukan silaturahmi. Dan kita kumpul di sini adalah wujud silaturahmi kita. Namun kali diundang ke sini kita akan sampai situ berjalan lah.
Kenapa sampai situ aja nggak sampai tuh? Ada pernah bisa? Melewati sini ada pernah. Gue lagi halus ini pernah kira sini. Nah, jadi silaturahmi itu panjang umur. Panjang umur kalau sini mah sehat badan. Kenapa? Orang berkumpul-kumpul itu pasti happy dia. Kalau lu pikirannya Selasa di Langgar Mari, Rabu di Pakatelu 11 hari, Kamis di Pulau Salam, Jumat Burdah, Sabtu Tarekat Alawiyin, Minggu Ratib Ali terus, habis isyanya Nurul Islam, Nurul Qalbi, banyaknya. Kalau dipikirkan awak, tapi karena orang kumpul itu pasti kita senang bicara-bicara, ada ilmu di situnya. Kalau happy hidup diri kita, kita ini hidup kita ini mana nyaman gitu kan. Nah, biar coba yang rajin silaturahmi, coba yang melukuk di rumah aja, melukuk semakin maju tuh maju mati gitu. Terus saya tes biar di rumah aja biar makan ini macam-macam bagus. Tapi paling berapa anak nggak unjuk gitu. Coba itu berjalan silaturahmi kumpul, orang ada tuh keinginan hidup. Tapi itu semakin sehat. Mudah-mudahan semuanya disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya berataan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat buat saya pribadi dan kepada pihak berataan. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan berataan, dikabulkan hajatnya, baik hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan hati kita ini selalu terpaut dengan majelis-majelisnya Allah, majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang-orang yang mencintai orang-orang yang soleh dan juga cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, dan cinta kepada orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari ulun salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Khalid sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Abdullah sallallahu alaihi wasallam. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والعافيه وتعدلنا بها من جميع الحاجه وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكالة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allah minkum amalnya pilih. Ya, salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.